करुणमयी मां परम प्रभु शिरोबिंदु दिव्यजननी एवं परम प्रभुंकर दिव्य चरण कमल कृतज्ञता भरा प्रणाम समर्पण कर सहित उपस्थित समस्त मातृ सन्तान मान सम्मान सहित प्रणाम जनाऊँ समस्त हृदय माँ दिव्य उपस्थिति को कृतज्ञता ज्ञापन करने गतकाली माँ वाणी को आधार कर गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु आलोचना करते यूनिफिकेशन जहाँ सरल संज्ञाटे आम मान यूनिफिकेशन संपर्क में प्रदान कर अंतरात्मा चतुर्पार्श्व आम मान मन प्राण शरीर निजक संगठित करेंगे सहित अंतरात्मा से नियंत्रण आस आम सरल भाव में बुझा चेष्टा कले मन प्राण शरीर को अन्य कौन शक्ति परिचालित करने आउ सुजोग पाइबे नहीं मन प्राण शरीर को अंतरात्मा नियंत्रण कर अंतरात्मा नियंत्रण करने माने अंतरात्मा माध्यम माँ नियंत्रण करे आम आम इंस्ट्रुमेंटाल नेचर जंत्रवत सत्ता गुड़िक भगवान जंत्र है मन जंत्र है कनसेप्ट मैंने आलोचना करते माँ गोटे वाणी को पढ़े प्रभुंर गोटे वाणी आज पढ़ा ये कथा आहरी भल भाव बुझा प्रभु कहते एंड बाय यूनियन वी मीन फास्ट कांटेक्ट constant and increasing with the consciousness of the divine or infinite, then to assimilate it or assimilate ourselves to it, then to become not only like to it and full of it, but to enter into it and dwell in it, to become the divine consciousness and being, that essence of its essence, and to abolish all division that separates us from the divinity from whom we came. प्रभु कहले जे जोग माने कौन यूनियन माने कौन प्रथम आम गोटे निरंतर संपर्क नित्य संपर्क नियत संपर्क प्रतिष्ठित हम तापर ताहा आउरी वृद्धि पाइब एवं शेष दिव्य चेतना एवं परम चेतना सहित एक पूर्ण संपर्क स्थापित हो धीरे धीरे से दिव्य परम चेतना आम मध्य मिसी मिसी जी आम केवल दिव्य चेतना परी हवा नहीं शेष दिव्य चेतना ही परिणत हो दिव्य चेतना आम मध्य प्रवेश करके आम परिचालित करें आमको एक दिव्य सचेतन सत्तार परिणत कर आम भितर से दिव्य सत्ता भितर जहाँ भी पार्थक्य रही तार परिसमाप्ति घटे आम आमर उत्सर सहित एकात्म होम आमर जो स्तर आम आसीचु जो उत्सर आम आसीचु से उत्स सहित आम मान गोटे निरंतर संपर्क कंप्लीट कांटेक्ट कांस्टेंट कांटेक्ट एटा पूर्ण भाव में आम मानकर आम सहित जोगयुक्त मांकर प्लेग्राउंड रे माथरे समस्त को पचारे जे जोग माने कौन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योगा उपस्थित थिबा समस्त जो साधक माने से माने उत्तर देले भिन्न भिन्न प्रकार उत्तर आसला सबुठारु जो उत्तरटी मां को भल लगी से उत्तरटी पवित्रता योगा मीन्स टू रिटर्न होम आमे आमर प्रकृत उत्सर जो जगह आसीचु से जगह को फेरी जाटा हूँ योगा फेरी जा माने आम यह भाविबा नहीं जे आमर उत्सटी हूँ कौट ऊर्ध्वतम स्तर में आम से विच्छिन्न होगी निम्न भूमि को पड़े
ଏବଂ ଏଇ ନିମ୍ନ ଭୂମିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ପଳେଇବା। ମାନେ नो रिटर्न होम। रिटर्न होम ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଭିନ୍ନ ଏକ ଢଙ୍ଗରେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଆମର ମନଟି ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା, ଯୋଉ ଭୂମିକାଟି ନିର୍ବାହ କରିବା କଥା ସେମିତି ସେ କରୁନାହିଁ। ତା ମାନେ ସେ ତାର ପ୍ରକୃତ ଗୃହରୁ ବିତାଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବା କଥା, ଶରୀର ଯୋଉ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବା କଥା, ଯୋଉ ସତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇକି ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଧର୍ମ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା, ସେମାନେ ସେମିତି କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ରାଜ୍ୟରୁ, ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରୁ ସେ ବିତାଡ଼ିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ରହିକି ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। रिटर्न होम ମାନେ ଯୋଉ ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ସେଇ ଭଳିଆ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ, ସେଇ ଭଳିଆ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ଫେରିଯିବେ। ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଭଗବତ ସତ୍ତାର ଅଂଶ ହିସାବରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ସେ ଭୂମିକା ସେ ଅଜ୍ଞାନତାର ପ୍ରଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ଏବେ ସେ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବା ନିଜର ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ତରକୁ, ସ୍ୱଧର୍ମକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ରିଟର୍ନ ହୋମ। ଏବଂ ଆମେ କହିବା ଫେରି ଆସିବା ମାନେ ଯୋଉଠାରୁ ଆମେ ମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଇଛୁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରି ଆସିବା। ଆମେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ଏମିତି କରୁନାହୁଁ। ଆମେ ଦିବ୍ୟ, ଆମେ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଚାରିଚରଣ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ପରି ହବା ଦରକାର, ସେମିତି ହଉନାହିଁ। ତ ଯେତେବେଳେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆସିଯିବ, ବୋଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଯିବ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଆମେ ଆଉ ଆମ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବାନି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆୱାର ବିହେଭିୟର will be like the divine and the infinite। ସେ ଶାଶ୍ୱତ ପରମ ଦିବ୍ୟଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ପରି ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର, ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କରି ପରି ହବ। ଆମେ ତାମାନେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଭଳି ହେଇଗଲୁ, ଆମେ ଦିବ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲୁ। ଆମେ ଆମର ଗୃହ ବାହୁଡା ହେଇଗଲା। ଆମେ ଯୋଉ ଉତ୍ସରୁ ଆସିଛୁ ସେଇ ଉତ୍ସ ସହିତ ମିଶିଗଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ପରି ବିହେଭ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ୟୁନିଫିକେସନ। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି in the depth of your consciousness is the psychic being, the temple of the divine within you. This is the center around which should come about the unification of all these divergent parts, all these contradictory movements of your being. Once you have got the consciousness of the psychic being and its aspiration, these doubts and difficulties can be destroyed. It will take more or less time, but you will surely succeed in the end. ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ପୂର୍ବରୁ ପଢିଛୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ସମୟ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ତାହା ଉପାୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ଉପାୟଟା ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହବ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଯାହା ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟକ୍ରମେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣଟି ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ, ସେଇ ଅନ୍ତରାତ୍ମକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ଅଛି ଏବଂ ଯଦି ଆସ୍ପିରେସନ ଅଛି, ଆସ୍ପୃହା ରହିଛି ଅନ୍ତରାତ୍ମକ ସହିତ ମିଳନର, ତେବେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଉପାୟ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ତୁମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ସହାୟତା ସାହାଯ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମିଳିବ। ଆମେ ଟିକେ କନସିୟସ୍ ହବା ଯେ ମୋର ସଂକଳ୍ପଟି ଟିକେ ଦୃଢ ନା ନାହିଁ, ମୋ ଭିତରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମକ ସହିତ ଏକାତ୍ମତା ପ୍ରାପ୍ତ ହବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆସ୍ପିରେସନ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜେ ସଚେତନ ଅଛି ଯେ ମୋର ଅନ୍ତରରେ ଦିବ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଏବଂ ଦିବ୍ୟଙ୍କର ସେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ନିଜେ ଦିବ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟେ ନିରନ୍ତର ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି। ସେ ଗୋଟିଏ ବାସ୍ତବ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ କରୁଣା ସ୍ପନ୍ଦନର ସହିତ ସେ ମୋରି ମଧ୍ୟରେ ହିଁ, ମୋର ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରଟି ଅଛି, ମୋ ହୃଦୟର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ସେ ନିତ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛି। ଏଥିପ୍ରତି ମୁଁ ସଚେତନ କି? ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହଉଛି ଗୋଟେ ଇମାଜିନେସନରେ
गोटे आइडिया हिसाब से भी हो गोटे थॉट हिसाब से भी हो आमे निजुको कन्विंस करबा जे यस देयर इज ए टेंपल विद इन एंड इन दिस टेंपल देयर इज ए डिवाइन प्रेजेंस मु निजुको कन्विंस करी फास्ट से कन्विक्शन दी प्रथम अवस्था रे होत मानसिक हे पारे गोटे इंटेलेक्चुअल गोटे इमाजिनेशन हे पारे कल्पना हे पारे गोटे मानसिक परिकल्पना गोटे धारणा हे पारे दैट इज आल्सो हेल्पफुल मु निजुको सब बेले बुझौथिबी जे मोर अंतर रे दिव्यंकर उपस्थित रही मु जत्ते जत्ते सेही दिव्यंकर उपस्थिति संपर्क रे कल्पना करी चिंता करी एवं आग्रहर सहित ताको खोजिया पे चेष्टा करी धीरे धीरे ताकर उपस्थिति मोर अनुभव रे आसीबो अनुभवटा जो अनुभव वास्तव से अनुभवटा प्राथमिक अवस्था आसे नहीं तो प्रथम आम चिंता करवा यस देयर इज ए डिवाइन प्रेजेंस प्रथम आम आग्रह सृष्टि करवा निज भीतर संकल्प सृष्टि करवा जे दिव्य उपस्थिति प्रति दिव्य उपस्थिति को मुझे अनुभव करने चाहूँ एवं जिते धीरे धीरे अनुभव आम भीतर आसो अनुभव जिते वास्तव वास्तव स्तर अवस्था को जीव स्वतःस्फूर्त भाव में आम भीतर अनुभव आसो आम माने या बुझापी आरंभ करवा वर्तमान अंतर जो दिव्य को अनुभव कर मो जीवन प्रकृत वास्तवता एवं ता छड़ा जो बहुत लंबा समय पर्यंत मुझे गोटे भिन्न धरण जीवन बंचुची एक अवास्तव कथा मन प्राण शरीर जो भली कार्य कर वास्तव नुह अज्ञानतार प्रभाव से कर मोर अंतर जो वाइब्रेशन जो स्पंदन टी मुझे अनुभव कर वास्तव अनुभव वास्तव कथा मो जीवन तो धीरे धीरे मोर एस्पिरेशन आउर इंटेंसिफाई हम मो भितर गोटे संकल्प भिन्न भाव में जागृत हम से संकल्प चाहिए से मन प्राण शरीर निज ढंग आउ व्यवहार न कर अंतर मंदिर जो अनुभव मो भर जो स्पंदन को मुझे अनुभव कर स्पंदन सहित निजक टी खाप खुआई से व्यवहार करने आरंभ करेंगे यहाँ धीरे धीरे हम धीरे धीरे हम जमती आम एक उदाहरण भी पूर्व जानी जे मेन डॉक्टर हॉस्पिटल रे अनुपस्थित अच्छा तो नर्स कंपाउंडर एवं जो फार्मासिस्ट अच्छा से निज निज ढंग व्यवहार करेंगे पेसेंट मान सहित जो मेन डॉक्टर आसी पहुंची जाए तो से समस्ते से मेन डॉक्टर इंस्ट्रक्शन चाहिए सजेशन चाहिए पचारे जे सार इंजेक्शन देवी कि ना ये मेडिसिन देवी कि ना कौन करी पेसेंट को कौन सजेस्ट करी से निजर मन को करेंगे से डाक्तर सजेशन चाहिए कारण से जानते जो व्यक्ति अनुपस्थित थे से व्यक्ति ही प्रकृत ज्ञानर अधिकारी आम केवल सहित कार्य करते किसी शिखीचु किंतु से ज्ञान आमर ना से सामर्थ्य आमर ना से पचारे सेमती जो अंतरात्मा आम जीवन में उज्जीवित है जागृत अवस्था जी तो धीरे धीरे इन्स्ट्रुमेंट्स गुड़िक यंत्र सत्ता गुड़िक गाइडेंस चाहिए तो एबे कहीं चाहूना अंतरात्मा गोटे सेमती जागृत अवस्था ना जागृत अवस्था न बेले बेले आमको लगे जेपरिक सी ना प्रकृति ना जदि आमर को सत्ता अच्छा सी मन प्राण शरीर अंतरात्मा बोधे ना लगुच जो जेहेतु लगुच एमती उपस्थिति प्रति गोटे किसी उपस्थिति से सचेतन नुह से जागृत अवस्था ना तो मन प्राण शरीर निज ढंग से स्वाभाविक भाव में परिचालित होते उपस्थिति धीरे धीरे अनुभव हम आहरी अनुभव दृढ़ अनुभव परिणत हम स्पंदन पूरा शक्तिशाली स्पंदन परिणत हो तो धीरे धीरे मन प्राण शरीर प्रभाव में प्रभावित हो आरंभ करेंगे हाँ मैंने जो विभिन्न डाइवर्जेंट पार्ट सब अच्छे विभिन्न भिन्न भिन्न दिग को विक्षिप्त होता सत्ता मैंने धीरे धीरे केंद्रीय सत्ता सहित एकात्मता प्राप्त करेंगे चतुर्पार्श्व निजक संगठित करने चेष्टा करेंगे दिस इज द सेंटर व्हिच शुड केम about the unification of these divergent paths all these contradictory movements of a being हमारा सबू विरोध
विरोधाभास गुड़िक केंद्रीय सत्तांग चतुर्पार्श्व संगठित होगा आरंभ कर। Once you have got the consciousness of the psychic being and its aspiration, these doubts and difficulties can be destroyed. ଯେତେବେଳେ ଆମେ এই ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କର ସହିତ ଟିକେ ସମ୍ପର୍କିତ ହବା, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ସହିତ ଏକାତ୍ମତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସନ୍ଦେହ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ କୁଆଡେ ଉଭେଇଯିବ। It takes more or less time। କାହା କାହା କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ ସମୟ ଲାଗିପାରେ, କାହା କାହା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ଘଟଣାଟି ଘଟିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିପାରେ, but you will surely succeed in the end। ଶେଷରେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଫଳ ହବ। ଆମେ ଏଇ କଥାଟାକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରୁଥିବା, ଯଦି ମୁଁ ଠିକ ପଥରେ ଚାଲୁଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହେଇପାରେ, ଶୀଘ୍ର ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ପହଞ୍ଚିବି, ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। I will sure reach at the end। ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ହେବି, ମୋର ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ପହଞ୍ଚିବି, ଆଉ କେହି ବି ରଖିପାରିବେନି, କାରଣ I am moving, I am progressing towards the end। ମୁଁ ଯାଉଛି, ଧୀର ହଉ ମନ୍ଥର ହଉ କିମ୍ବା ଦ୍ରୁତ ହଉ, ଧୀର ମନ୍ଥର ହଉ କିମ୍ବା ଦ୍ରୁତ ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ମୁଁ ଚାଲୁଛି ମାନେ ଠିକ ଡିରେକ୍ସନରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବି। ଦ୍ରୁତ ଗତି ମନ୍ଥର ଗତି କେତେବେଳେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରେ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ପହଞ୍ଚିବା ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, it takes more or less time, but you will surely succeed in the end। ଆମମାନେ ଯାହା ଯାହା ସର୍ତ୍ତ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ୟୁନିଫିକେସନ ପାଇଁ, ଏକାତ୍ମତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ସର ସହିତ, ଯଦି ସେ ସର୍ତ୍ତକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂକଳ୍ପ ରହିଛି, ଆମ ଭିତରେ ଆବଶ୍ୟକ ଆସ୍ପୃହା ରହିଛି, ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଯଦି ନିଷ୍ଠା ରହିଛି, ଆମେ ଯଦି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ବିସ୍ମୃତ ହଉନାହିଁ, ମାନେ ଯଦି ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ ରଖିପାରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତାହା ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଉପରେ, ଆମ ପ୍ରୟାସର ନିଷ୍ଠା ଉପରେ, ଆମେ କେତେ ଅଧିକା ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ, କେତେ ନିଷ୍ଠାପର ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ, କେତେ ସଚେତନ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ, ତାରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ମୁଁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବି। କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିବି ନିଶ୍ଚିତ, ବିଳମ୍ବ ହେଇପାରେ, ପହଞ୍ଚିବି ନିଶ୍ଚିତ, କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମାଙ୍କର ଏଇ ବାଣୀଟି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କଲା ପରି ବାଣୀ, ଯେ ବିଳମ୍ବ ହେଇପାରେ, ଶୀଘ୍ର ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ପହଞ୍ଚିବା। ତାପରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, the process of unification asks from us to make the relationship with the divine the most important aim in our life in constant remembrance। ये जो process of unification, जो एकात्मता प्राप्त करबार जो उपाय, हमठु कोन आशा करूची, ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହବା। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାତ୍ମତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଯାହା ହଉଛି ଆମ ଜୀବନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଭଗବାନ ଆମର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ନିତ୍ୟ ନିୟତ ସ୍ମରଣର ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବେ, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରିମେମ୍ବରାନ୍ସ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଲେସନସିପ ବା ସମ୍ପର୍କଟି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନ ହେଇଛି, ପୁରା ଏକାତ୍ମତାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେଇଛି,
ସେତେବେଳେ ଗୋଟାଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ଆସୁଥିବ, ପୁଣି ସମ୍ପର୍କ ଛିଣ୍ଡି ଯାଉଥିବ, ପୁଣି ମିଶି ଯାଉଥିବା, ପୁଣି ଅଲଗା ହେଇଯାଉଥିବା। ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣଟା ସବୁବେଳେ ରହୁନଥିବ। ଆମେ ଏଇ କଥାଟିକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆସିଥିଲା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ରଖୁଛି, ବେଳେ ବେଳେ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ତାମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ୟୁନିଫିକେସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନାହିଁ, ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ନାହୁଁ। ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ଚେତନାଟି ମିଶି ଯାଉଛି, ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ସ୍ମରଣ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଚେତନା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ବିସ୍ମୃତି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ପଳାଉଛୁ। କି ଯେତେବେଳେ ୟୁନିଫାଏ ହେଇଯିବା, ଯେତେବେଳେ ମିଶିଯିବା, ଆମମାନଙ୍କର ରିମେମ୍ବରାନ୍ସ ବା ମା ଆମର ନିୟତ ସ୍ମରଣରେ ରହିଯିବେ, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରିମେମ୍ବରାନ୍ସ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ପଳେଇବା। ମା କହୁଛନ୍ତି, for if we truly want to progress and acquire the capacity of knowing the truth of our being, that is to say, what we are truly created for, what we can call our mission upon earth, then we must, in a very regular and constant manner, reject from us or eliminate in us whatever contradicts the truth of our existence, whatever is opposed to it. In this way, little by little, all the parts, all the elements of our being can be organized in the homogeneous whole around our psychic center. This work of unification requires much time to be brought to some degree of perfection. Therefore, in order to accomplish it, we must arm ourselves with patience and endurance, with a determination to prolong our life as long as necessary for the success of our endeavor. କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମର ସତ୍ତାର ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ପରିଚିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସତ୍ୟ ସହ ପରିଚିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଏହା ହଉଛି ପୃଥିବୀରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ, ଏହା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ମିଶନ। ତାହେଲେ ନିରନ୍ତର ଆମକୁ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ବିରୋଧ ତତ୍ଵ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉ ଗୁଡ଼ିକ ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସତ୍ତାର ବିପରୀତ, ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉ ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କର ସତ୍ତାର ସତ୍ୟ ସହିତ ଏକାତ୍ମତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ବିରୋଧ କରୁଛି, ତାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାର ପ୍ରୋସେସ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହବ, ଆମର ଅନ୍ୟ ସତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ, ସଂଗଠିତ ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଯିବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ। ଏଇ ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାତ୍ମତାଟି ପ୍ରାପ୍ତ ହବା ପାଇଁ ବା ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାତ୍ମତାଟି ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସ୍ତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିପାରେ ଏବଂ ଏହା ସହଜ ନୁହଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ। ଅନେକ ଥର ଚେଷ୍ଟା ଆମେ କରିକି ବି ବିଫଳ ହବା, ଅନେକ ବର୍ଷ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଆମକୁ ଏମିତି ଲାଗିବ ଯେମିତି ଏତେ ବର୍ଷ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ବି ଯେମିତି କିଛି ବି ହେଇନି, ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ ବି ବୋଧେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆକମ୍ପ୍ଲିଶ ହେଇପାରି ନାହିଁ, ଏମିତି ବି ଅନୁଭବ ଆସିପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମା ଆମକୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସଚେତନ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ମାତୃ ସନ୍ତାନ ମାନେ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପୁରା ଅଧ୍ୟବସାୟ ରୂପକ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ରଖିବା ଦରକାର। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସହଜରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସହିଷ୍ଣୁତା ନାହିଁ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧ୍ୟବସାୟ ରୂପକ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣଟି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ମାନେ କଣ ଟ୍ରାକ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବେ। ଆମକୁ ପୁରା ଡେଟରମାଇନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏ ପଥଟି ବହୁତ କଠିନ, ଏଥିରେ ସହଜ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଶୀଘ୍ର ଯେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲେ କାଲି ରୂପାନ୍ତର ହେଇଯିବା, କାଲି ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ସେମିତିଆ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏହା ନୁହେଁ। ଅନେକ ବର୍ଷ ଲାଗିପାରେ, 10 ବର୍ଷ, 20 ବର୍ଷ, 30 ବର୍ଷ, 40 ବର୍ଷ ଲାଗିପାରେ। ଯେତେ ବର୍ଷ ଲାଗୁନା କାହିଁକି, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଯୋଉମାନେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଏଠିକି ଆସିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଲାଇଫ ସ୍ପାନ ସୀମିତ, ଆମେ ଗୋଟେ ଅନସର୍ଟନିଟି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଇନ୍ ଦ ନେଟ୍ ଅଫ ଡେଥ୍ ବାଇ ଚାନ୍ସ ୱି ଲିଭ୍। ମୃତ୍ୟୁର ଜାଲ ମଧ୍ୟରେ ସୁଯୋଗ ବଶତଃ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ଲାଇଫ ଇଜ ଅନସର୍ଟନ। ଆମେ ଏଇ କଥାଟି ଶୁଣିଛୁ ଯେ ଆଜିକା ଜୀବନ କାଲି ନାହିଁ, କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସକାଳେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟା କୋଉ ସମୟରେ କଣ ହେଇଯାଉଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ।
ଏଇଟା ଏକ ସାଧାରଣ ସତ୍ୟ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ସତ୍ୟ, ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସତ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଚେତନାରେ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥର ଅଭିଯାତ୍ରୀ ଯୋଉମାନେ ସଂକଳ୍ପ କରିସାରିଲେଣି ଯେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କର ସହିତ ମୁଁ ଏକାତ୍ମତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି, ଏବଂ ସେ ଏକାତ୍ମତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଟାଇମ ତ ଫିକ୍ସ ନୁହଁ, ଯେ କାହା କାହା ପାଇଁ 20 ବର୍ଷ, କାହା ପାଇଁ 30 ବର୍ଷ, କାହା ପାଇଁ 40 ବର୍ଷ ଲାଗିପାରେ, କାହା ପାଇଁ 50-60 ବର୍ଷ ବି ଲାଗିପାରେ। ଆମ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ରହିବ ଯେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ହିଁ ମୁଁ ଏଇ ସିଦ୍ଧିଟିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି, ଆଉ ମୋର ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆର ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଆଉ ବାକି ଯେମିତି ନ ରହିବ। ଯୋଉ ମୋର ଟେବୁଲ ଉପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଫାଇଲଟି ଅଛି, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ, ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟିକୁ, ଏଇ ଆସାଇନମେଣ୍ଟଟିକୁ ମୁଁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ସମାପ୍ତ କରିବି। ତ ଯଦି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ସମାପ୍ତ କରିବି, ତାହେଲେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଯୋଉ ବର୍ଷ ତକ ଦିଆଯାଇଛି ତାରି ଭିତରେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜିକାଲି କୁହାଯାଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କର ଆଭରେଜ ଏଜ୍ 60-70 ଇୟର୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାମାନେ ଏଇଆ କି ଯେ ଆମେ 67 ଇୟର୍ସ ଭିତରେ କାମ ଯଦି ଆମେ ନ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଇପାରିବନି, ଏହା କି? ସେମିତି ନୁହଁ। କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସଂକଳ୍ପ କରିବ, ଏଇ ଯୋଉ ଆଭରେଜ ଏଜ୍, ଆଜି ଜୀବନ କାଲିକି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ କଣ ହେଇଯିବ କିଏ ଜାଣିଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାସ୍ତବ ନୁହଁ। ଆମେ ମାନେ କେମିତିଆ ଗୋଟେ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ରେ ଲାଇଫ ବଞ୍ଚିବା ଯେ ମୁଁ ମୋର ଟାର୍ଗେଟ ଫୁଲ ଅପ୍ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଲ ଚାଲିବି ନାହିଁ। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ, ଯଦି 200 ବର୍ଷ, 300 ବର୍ଷ, 500 ବର୍ଷ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ରିଏଲାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ବି ମୁଁ ସେଇ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ମୋର ଟାର୍ଗେଟ ନୁହଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ବା ଭାବିବା, ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ କେତେ ବର୍ଷ ସଷ୍ଟେନ କରିବି। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ମୁଁ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ କେବେ ରିଏଲାଇଜ କରିବି। ଯଦି ଅନ୍ତରାତ୍ମା ରିଏଲାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଡେରି ହଉଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଠିକ ଅଛି, ମୋର ଲାଇଫ ବି କେମିତି ପ୍ରଲଙ୍ଗ କରିବି। ମା କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଏକ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପ ଆମକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ନିଜ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ କରି ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ କେବେ ବି ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ ଯେ କଣ ହେଇଯିବ, ନା, ମୁଁ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ରିଏଲାଇଜ କଲା ପରେ ଯାହା ହବ ନ ହବ ତାପରେ ଯାଇ, ଏବେ ମୋର ଟାର୍ଗେଟ ହଉଛି ରିଏଲାଇଜ। ମା କେତେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, this work of unification requires much time to be brought to some degree of perfection. Therefore, in order to accomplish it, we must arm ourselves with patience and endurance, with a determination to prolong our life as long as necessary for the success of our endeavor. ଏହି ଏକାତ୍ମତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଏଇ ପରମ ମିଳନର ସ୍ତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଏହାକୁ ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ এই କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଯୋଉମାନେ ନିଜର ଜୀବନର ବ୍ରତ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ନିଜକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅଧ୍ୟବସାୟ ରୂପକ ଅସ୍ତ୍ର ସହିତ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବାର ଦରକାର। ନିଜ ହୃଦୟରେ ଏକ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପକୁ ସେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଖରେ ମୁଁ ନ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏଇ ମିଶନକୁ ମୁଁ ଆଚିଭ ନ କରିଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋର ଜୀବନକୁ ପ୍ରଲଙ୍ଗ କରିବା, ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବି, ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସଂକଳ୍ପକୁ ବଦ୍ଧ ହେବି, ବୋଲେ ମୁଁ ନିଜ ପାଖରେ ମୁଁ ସଂକଳ୍ପ କରିବି। ମୃତ୍ୟୁର ସଜେସନକୁ, ମୃତ୍ୟୁର ଆଦେଶକୁ, ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱୀକାର କରିବି ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ରିଏଲାଇଜ ନ କରିବି। ତ ମୁଁ ମୋର ଲାଇଫ ଉପରେ ନୁହଁ, ମୋର ଟାର୍ଗେଟ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଫୋକସ କରିବି। ମୋ ଜୀବନରେ କଣ ହଉଛି ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ତାକୁ ବିଚାରକୁ ନ ନେଇ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଅଧିକା ଫୋକସ ହେବି, ଅଧିକା ଚିନ୍ତା କରିବି ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କୁ ରିଏଲାଇଜ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କେତେ ନିଷ୍ଠାପର ପ୍ରୟାସ ମୋ ଭିତରେ ରହିଛି। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ଥିଙ୍ଗ। ମାନେ ବେଳେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହଉଥିବା ବ୍ୟବହାର, ଆମମାନଙ୍କର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା, ଆମ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମାନ ଅପମାନ, ଏହି ସବୁ ନେଇକି ବେଶୀ ଫୋକସ ଦେଇଯାଉ, ବେଶୀ ମାନେ କଣ କରୁ ତାକୁ ନେଇକି ବେଶୀ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରୁ। ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ଏନର୍ଜି, ଟାଇମ, କନସେନଟ୍ରେସନ ଛାଡି ନବାନି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ଟାଇମ ଆଉ ଏନର୍ଜି ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ରିଏଲାଇଜ କରିବାରେ ମୁଁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛି। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ମେନ୍ ଥିଙ୍ଗ। ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଲ ପୋଷ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବା କଥା କୁହାଯାଏ, ଗୋଟେ ଢଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ସକାଳୁ ଉଠି କଣ କରିବି, କଣ ଖାଇବି, କଣ ପିନ୍ଧିବି, କାହା ସହିତ ଦେଖା ହେବି, କଣ କରିବି, କାହାର ବ୍ୟବହାର ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଖରାପ ଲାଗିଲାଣି, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିକି ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ ନିରାଶ, ହତାଶ ହେଇଯାଉଛି।
आउ मो लाइफ रे कोन नै कोन योजना अछि कोड घर करी कोड शिफ्ट हेबी आपरे कोन करी तापर कोन करी ए सब ऊपर हम मन बेसी ताकू सेकेंडरी स्तर को नहीं these are urgent things but to discover our psychic being is the important thing हाँ आवश्यक କିନ୍ତୁ ଏତେ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ଯେ ମୋର ସବୁ ଯାକ ସେଇଥିରେ ମାନେ ଜଳାଞ୍ଜଳି ମୁଁ ଦେଇଦେବି ମୋର ସବୁ ଏନର୍ଜି ସବୁ ଫୋକସ ସବୁ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ସବୁ କିଛି ସେଥିରେ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବି ଦିସ୍ ଇଜ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଘର ହବା ନିହାତି ଦରକାର ଗୋଟେ ଭଲ ପରିଷ୍କାର ଘର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଭଲ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହବା ଆବଶ୍ୟକ ଆମେମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ରହୁଛୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ସେମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଛିଡା ହେବା ସେଟା ଆବଶ୍ୟକ ବଟ୍ ଦିସ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଦିସ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ତାହେଲେ କାହା ଉପରେ ମୁଁ ବେଶୀ ଫୋକସ କରିବି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଟୁ ଡିସ୍କଭର ଆୱାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ସେଇଟା ମୋର ମିଶନ ସେଇଟା ମୋର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କେମିତି ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବାହାରୁ ଆସିକି ଗୋଟେ ସେ କଣ କରନ୍ତି ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମୁଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବି ଆଉ ସେ କଣ ବାହାର ଦେଶରୁ ଆସି ଅଲଗା ଦେଶରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଚାହିଁବେ ଯେ ମୁଁ ସପ୍ତାହକୁ 3 ଥର ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ଯିବି 2 ଥର ଭୋଜି କରିବି ଦିନେ ମିଳିଗଲା ଘଣ୍ଟାଏ କାମ କରିଦେବି ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୋଇବି ଏମିତି ହେଲେ କଣ ହବ ବହୁତ ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ବିଳମ୍ବ ହେଇଯିବ ସେ ଚାହାନ୍ତି କଣ ହଁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ସେ ସବୁ ଗୁଡିକ କରିବି ବାକି ଯୋଉ ସମୟ ବଳିଗଲା ମୁଁ ମୋର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଫୋକସ କରେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଏଇ ଯୋଉ ରିଲେଟିଭ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଯୋଉଗୁଡାକ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ନୁହଁ ଦିଟା ଜିନିଷ ଆମ ଜୀବନରେ ଅଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ରିଲେଟିଭ ଗୋଟେ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଗୋଟେ ରିଲେଟିଭ ମାନେ ସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ ଆମେ ଭାବିଦେବା ସେ ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ମାନେ ଯିଏ ପୁରା ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଉଟା ଅନଚେଞ୍ଜଡ ଏମ୍ ଏ ଦିଟା ଭିତରେ ଆମେ ଆବସଲ୍ୟୁଟ କୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ରିଲେଟିଭ ଇଜ ଅଲୱେଜ ରିଲେଟିଭ ଆପେକ୍ଷିକ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ସାମୂହିକ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ସବୁବେଳେ ଆପେକ୍ଷିକ ସେ ସବୁବେଳେ ସାମୂହିକ ଆଉ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଯାହା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯାହା ଆମର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ବି ମିଶନ ଥିଲା ଏ ଜନ୍ମରେ ବି ମିଶନ ଆସନ୍ତା ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବି ସେ ମିଶନ ହେଇକି ରହିବ ସେଟା କଣ ଆମର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହେଇ ଦିବ୍ୟଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ହବା ଏଟା ହଉଛି ଆମର ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଥିଙ୍ଗ ଆମ ଲାଇଫର ପ୍ରକୃତ ମିଶନ ତ ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରାଇମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବି ପ୍ରାଇମେରୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବି ବାକି ତକ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ତାକୁ ବି ମୁଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବି ବଟ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଆଉ ବାକି ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କର ରିଏଲାଇଜେସନ ସେଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏମ୍ ଆଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଆମେ ଟିକେ କନସେନଟ୍ରେଟ କରିବା ଟିକେ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ଯେ ମୋ ଲାଇଫର କୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ କୋଉଟା ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ତ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କୁ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ସ୍ତରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉ ତାକୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଜ ଅଲୱେଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ପ୍ରାଇମ ଏବଂ ପ୍ରାଇମେରୀ ଥିଙ୍ଗ ଆମକୁ ଆମର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ଢଙ୍ଗ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦି ଲାଇଫ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ପଶ୍ଚାତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୋଉଠି ଅଛି ଆମେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କୁ ବେଶୀ ଫୋକସ କରୁଛୁ କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୁ ବେଶୀ ଫୋକସ କରୁଛୁ ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚାରର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ଏବଂ ସିଫ୍ଟ କରିବା ନିଜକୁ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ରୁ ଟିକେ ହଟି ଆସିକି ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ମାନେ କୋଉ ବନ୍ଧୁ ସହିତ କେତେ ଦିନ ହେଲା ମିଶିଛୁ କେତେ ଥର ତାକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଛୁ ତାର ଫଙ୍କସନକୁ ଆମେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛୁ କି ନାହିଁ ତାକୁ ବର୍ଥଡେ ୱିଶ କରିଛୁ କି ନାହିଁ ତା ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ସେ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଯଦି ମିସ୍ ହେଇଯାଇଛି ସେଥିରେ ବିରାଟ ବଡ କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ରିଏଲାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଇନର ଜର୍ଣ୍ଣି କରିଛୁ କି ନାହିଁ ଟିକେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିଛୁ କି ନାହିଁ ନାମ ଜପ କରିଛୁ କି ନାହିଁ ସାବିତ୍ରୀ ରିସାଇଟେସନ କରିଛୁ କି ନାହିଁ ସେଲ୍ଫ ଅବଜର୍ଭେସନ କରିଛୁ କି ନାହିଁ ଯଦି ଏଗୁଡାକ ଆମେ ସିଫ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଏଗୁଡାକ ଯଦି ସ୍କିପ୍ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ବଡ କ୍ଷତି ହେଇଯାଉଛି ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବଡ କ୍ଷତିକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କି ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଷତିକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆଉ ଦି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ଅଛି ଗୋଟେ କ୍ଷତି ହଉଛି ପୂରଣ ହେଇଯିବ ଯଦି ଆଜି କ୍ଷତି ହେଇଯାଇଛି କାଲି ପୂରଣ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ କ୍ଷତି ଅଛି ଅପୂରଣୀୟ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଆମେ ଦେଖା କରିନୁ ସେ ଟିକେ ଅଭିମାନ କରିଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ହୁଏତ ତାର ଅଭିମାନ କମ ହେଇଯାଇପାରେ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝେଇଦେବା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କୁ ରିଏଲାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟାଏ ଦିନ ଆମେ ମେଡିଟେସନ କରିନାହୁଁ ଟିକେ
फोकस करना हो सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना हो से जो समय आम लॉस कर सी आ पूरण हो पार माने जदि मु 30 इयर्स रे अंतरात्मा को रियलाइज कर गोटाए दिन नेग्लेक्ट कर मोर तापर 31 इयर हो गोटे विराट बड़ा लॉस मोर होगा से परमानेंट क्षति दैट इज माने मोस्ट जाको महती विन्यास जमी प्रभु कहते माने गोटे ग्रेट डिस्ट्रक्शन बोले मात्र किंतु अज्ञानतार प्रभाव रे आम माने से प्रति टिके सचेतन न था आमको लगे जदि मु आज ध्यान करना जदि मु मोर प्यूरिफिकेशन यूनिफिकेशन किसी काम करना बोधे यहाँ गोटे बड़ इश्यू नुह किंतु जदि मु सो कॉल्ड सोशल एवं फैमिली लाइफ रे जदि किसी मिस कर देछि कोन फंक्शन को मिस कर देछि हमको लगुच आज वी हैव मिस्ड अ वेरी माने वी हैव लॉस्ट इन ए ग्रेट डील बहुत बड़ लॉस बोधे मोर होगा हाँ यहाँ अज्ञानतार प्रभाव हुए कि एवं तो आम धीरे धीरे सचेतन होगा आरंभ करूनी आम आमर चिंताधारा टिके ट्विस्ट करवा टिके बुले दवा भाविया नहीं माँ जमी कहले यहाँ स्वामी विवेकानंद कथा टी माँ कोट कर माँ कह नित्य नित्य प्रत्येक दिन आम मैंने निजर शरीर को सफा करवा निजर चेतना को सफा करवा जदि उभय को सफा कर समय अच्छी जदि समय अभाव ये दुईटी मध्य गोटे क्या सफा कर आम पाखे समय अच्छी तो शरीर को सफा करने आम टे गुरुत्व न दे पारू कि चेतनार शुद्धिकरण को आम निश्चित गुरुत्व देकी ही करवा आवश्यक माँ स्वामीजी कथाटी को गुरुत्व देकी निजे कोट कर आम कौन भावु जदि सांग सहित देखाई नहीं क्या फोन करनी हाँ चलीज किंतु मु अंतरात्मा को रियलाइज करने प्रयास जदि करना ताले असुविधा बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट लाइफ रे बाकी सब जिन अर्जेंट हो पारे बट नॉट इम्पोर्टेंट जब अर्जेंट जिन मिस हो जाऊँगी आवश्यक पड़े से क्षति पूरण हो पार कि इम्पोर्टेंट फैक्टर लाइफ रो मिशन रे किसी आम नेग्लेक्ट करूँ से क्षति अपूरणीय आम एप्रति सचेतन हवा माँ बाणी गुड़िक वास्तव में आम मान स्वतंत्र चिंताधारार स्तर को जीवाई बहुत सहायक ये बाणी गुड़ी को निजे बारंबार पढ़ा गभीर भाव में पढ़ा एकाग्र चित्तार पढ़ा मन को नीरव कर यार स्पंदन को बुझापी चेष्टा कले आम जहाँ आलोचन बुझीपारूना से कथा गुड़ी को सहज बुझीपर आलोचना टी रखार सहित समस्त को अनुरोध कर आज आलोचना को आधार कर जदि प्रश्न अच्छी तो रखु बाकी समय आम से प्रश्न को आधार कर आलोचना को आगे बढ़े सत्ता मानकर प्यूरिफिकेशन हेले एमाने आपे आपे चैत्य को आकृष्ट हेबे ना चैत्य को आश्रय करने को पड़ो जे मानकु आड़ टाणी अट्राक्ट करने आपे आपे माने शुद्ध हो गले प्यूरिफिकेशन हो गले आपे आपे चली जाए आमर यूनिफिकेशन कौन आम कमी टाणी नहीं चैत्य को चारिपटे एकात्रित करवा एमाने आपे आपे शुद्ध हो गले जीवे ना आम चैत्य को आश्रय करवा टाणी हाँ शुद्धिकरण प्रभाव में स्वतः भाव में यूनिफिकेशन आरंभ हुए जदि आम प्यूरिफिकेशन करार परे परे यूनिफाई हवापाई एकात्मता हवापाई टिके आस्पृहा करवा चेष्टा करवा अंतर थिबा से दिव्य धीरे धीरे यूनिफिकेशन आरंभ केते दूर आम अंतर से सत्ता प्रति सचेतन आम केते दूर अंतर से सत्ता प्रति सचेतन ता निर्भर करुच्ची से शीघ्र आम मान सहित एकात्मता प्राप्त करेंगे शुद्धिकरण होची एकात्मता हवा एकात्मता गोटे पथ प्रस्तुति कि खाली शुद्धिकरण हो गले एकात्मता हो शुद्धिकरण हवा परे परे आमको आस्पृहा करिया पड़ो जे जो शुद्धपूत सत्ता गुड़िक एवं भगवत सेवक हवापाई प्रस्तुत से माने किपरि भगवान सहित एकात्मता प्राप्त करेंगे तापाई आस्पृहा करिया पड़ो एवं चेष्टा करिया पड़ो आम जो आमर अंतर से दिव्यों एकाग्र होगा आरंभ करवा प्रति सचेतन होगा आरंभ करवा
तांकर स्पंदन को गुरुत्व देवाक आरंभ करवा तो धीरे 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 सी आम जीवन में गुरुत्वपूर्ण हवा को आरंभ करेंगे एवं जंत्र गुड़िक स्वतःस्फूर्त भाव में चतुर्पार्श्व एकात्मता प्राप्त करेंगे से शुद्धिकरण पर आम आस्पृहा पर गुरुत्व देवा अंतरात्मा प्रति सचेतन हवाई गुरुत्व देवा अंतरात्मा स्पंदन को निज जीवन में अधिक अधिक वास्तव हवाई चेष्टा करवा निजे टिके एकाग्र रहा निवृत्त करवा धीरे 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 अलग निजको भाई प्रणाम आपण बर्तमान अर्जेंट और इम्पोर्टेंट कथा कहले माँ को नहीं कि जहाँ ताकू आपण अर्जेंट कहले मु भी सेटा पूछुची सेटा अर्जेंट आउ जोटा इम्पोर्टेंट ताको मु टिके तल को आड़े देली गोटे साइड को किंतु एटा अर्जेंट को नेली मते एटा दरकार अछि किंतु कौन है ना इम्पोर्टेंट टा एते प्रॉब्लम कले मते पुनी अर्जेंट आड़ की ताकू नहीं कि मिसिया को पड़ुछि पुणी अर्जेंट जिनस भितर ताको कंसंट्रेट करके ताको पुणी सरेंडर पुणी रिजेक्शन पुणी एस्पिरेशन एमती तीनटा भितर को मते आनिया को पड़ुछि ताले एटा मते टिके बुझे दियन बट टिके क्वेश्चन टा आउथरे कोंतु मु डिस्कनेक्ट हे थी अधा सुनि क्वेश्चन टा आपनकर आउथरे टिके प्लीज कोंतु क्वेश्चन हाँ भाई बर्तन आपण अर्जेंट आउ इम्पोर्टेंट विषय कहले मु कहली मते माँ पुस्तक पढ़ाटा मो अर्जेंट आउ केतेटा जिनिस अच्छे मुझे तार बेसी इम्पोर्टेंस देलीनी सेटा कि ताको सेटा इम्पोर्टेंट भी थिला जेंति कहार फ्रेंड फंक्शन हैला बर्थडे पार्टी हैला जेंति जेंति किंतु मु जति अर्जेंट एपटे देखिली जे मदर्स वर्क इज इम्पोर्टेंट तापर से जो मदर्स वर्क इज अर्जेंट माने मु एटा रीड करूची कि क्लास करची मते एटा अर्जेंट किंतु इम्पोर्टेंट जोटा थिला सेठो मते प्रॉब्लम आसिला तापर मु कोन कली पुणी ताको सरेंडर एपटे अर्जेंट जगह रे जहाँ सब मते जानी थी सेठी मते सरेंडर करबा को पड़िला पुणी सरेंडर भितरे मते पुणी काहे कि एटा भल कि होनी पुणी मते एस्पायर माने एस्पिरेशन आडकी नबा को पड़िला एमती प्रोसेस से मते जीवा को पड़िला परे दापरे से इम्पोर्टेंट अर्जेंट पाखरे सॉल्व हैला आउ कौन करिया पड़िला एमती पूरी फर्दर किसी गोटे हेले केमती हाउ टू फेस इट हाउ टू सॉल्व इट टेल मी नहीं हमें देखिबा जे गोटे सपोज गोटे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू रु आम कथार को विचार करिबा ठीक अछि इम्पोर्टेंट होची मांकर काम अर्जेंट होची हम लाइफ रो सब जाक गुरुत्वपूर्ण कार्य गुडी धर हम गोटे बिजनेस करछु गोटे जगह को गले मोर लाख टका लॉस हो आ गोटे जगह को गले बा गोटे जगह को न गले मोर कोटी टका लॉस हो आपण कोटा मिस करी गोटे बिजनेस असाइनमेंट अछि जदि मु सेठी चली गली मोर लाख टका लाभ हो जदि आउ गोटे को चली गली तार मोर कोटी टका लाभ हो गोटे बिजनेस मैन हिसाब रे जदि मते कुहा पचरा जीवो ताले मु काड जी मु के नाही कि लाख टका रो जो प्रोजेक्ट टी हाथ छड़ा हे जो किछ असुविधा नहीं कारण एपटे मु कोटी टका पाउची हमर लाइफ रे जदि हम विचार करबा जदि हमर भगवत कार्य कंप्रोमाइज करूछु ताले हमर कोटी टका लॉस होची जदि सोशल वर्क रे कंप्रोमाइज करूछु हमर लाख टका लॉस होची तो भगवत कार्य कले सोशल एवं फैमिली लॉस टी हुए तो रिकवर कर हबो कि भगवत कार्य रे नेग्लेक्ट कले से जो रिकवरी आउ किछि नहीं इवन भगवत कार्य नेग्लेक्ट करता व्यक्ति मानकर सोशल लाइफ फैमिली लाइफ रे भी अनेक प्रकार कुप्रभाव पड़े आ सेटा अवश्य बाहर जना पड़ेनी आमे बाहर विचार करबानी से कथाटी को बाहर जना पड़ेनी जेतु आत्मार कथा प्रपतिंकर उदाहरण निया जाय पारे से कहले मु मांकर कार्य जेतबेले संपूर्ण भाव रे निष्ठापर भाव रे पूर्ण भाव रे नियोजित हे गेली मोर सामाजिक पारिवारिक दायित्व जहाँ जहाँ सब पूर्व बहन करी से सब दायित्व माँ निजे नहीं गली तामान जो आम भगवान कार्य निजक नियोजित कर दौछु से भगवान आम मान सहित आम मान समस्त दायित्व को सी निजर माने दायित्व नहीं जाए तामान जदि आमे इम्पोर्टेंट जिनस फोकस करू
आम लाइफ रे जहाँ अर्जेंट अच्छी से अर्जेंट विषय वस्तु गुड़िक आमर न ही माँ कर माँ से कार्य गुड़िक करती माँ से कार्य गुड़िक करती से कथाटी सहजरे अनुभव न आसा पर्यंत बुझा टी कष्ट एवं जदि आम भितर किसी डाउट रही जे एपटू आसला माने सेपटे विराट लॉस हो जाउची जदि मु तादर अफेक्ट होउची तार डिफरेंट कथा किंतु जो हूँ माने ए कार्य निजको नियोजित करबा पे चाहती तो माँ कहले आखि बुझी देया पड़िबो आउ एहा को करिया पई आउ कोन कोन लॉस होउची ताको विचार कले असुविधा वास्तव में लॉस हबो नहीं कारण जो एग्जांपल टी मु देली जदि गोटे जगह कोटी टंका पाई जाउची एपटे गोटे जगह लाख टंका लॉस हो जाउची ताले से कोटी टंका लाख टंका मु रिकवर कर परिबी किछि बेसी बड़ कथा नु यदि मु डिवाइन कॉन्शियसनेस रे ग्रो करूची ताले से डिवाइन कॉन्शियसनेस रो प्रभाव रे मोर फैमिलियर सोशल पर्सनल प्रॉब्लम गुडी को स्वतःस्फूर्त भाव सॉल्व हो किंतु मनुष्य भितर जो डाउट थाए मनुष्य भितर ये ज्ञान टिक अभाव थाए तो मनुष्य कथा को सहजरे ये कथा कन्विन्स हो पारे ना कई लोक ये जुक्ति बाड़ी दिखती भगवान काम कले कौन भगवान मो काम करदे एम जुक्ति बाढ़ती किंतु जो मान अनुभव अच्छी से दृढ़तार सहित कहे हाँ मु भगवान काम करुँची मो निज संपर्क में बेसी व्यतिव्यस्त हवा मोर आवश्यक नुह कारण मो संपर्क में व्यतिव्यस्त हबार दायित्व सी नहीं जाइछन्ति मोर निजर मोर परिवार मोर समस्त किसी दायित्व जेहेतु सी नहीं जाइछन्ति मोर गोटे मात्र काम हो केवल तांका विषय चिंता करबा तांकर कार्य रे निजको नियोजित करबा तांको ठारू जो अभ्रांत इंगितटी आछी ताकू ही केवल फोकस करबा बाकी रेस्ट इज हर ड्यूटी नॉट माइन किंतु ए कांसेप्ट रे कन्विंस होबा सब सहज नुहे से समर्पित अवस्था को गले ही एभला चिंता चेतना आसीबो सेमिति समर्पित अवस्था को गले ही एमितिया साहसिक पदक्षेप नबा पई आम माने सत्साहस देखेबा नले गोटे समर्पण नहला बेले पर्यंत आम मानक डाउट थिबो नाही नाही काले हो न काले असुविधा जो ए सब दुही नारे रखिथवा व्यक्ति मानकर जीवन रे बहुत डिफिकल्टी जासे जदि आइदर एपटे नले सेपटे जदि आम सेपट को डेउचु माँ कहले ना इट इज ग्रेट एडवेंचर आखि बुझी डेया पड़ो विश्वास और आस्थार सहित डेया पड़ो बट मदर सेज ऑल वर्क इज डिवाइन वर्क मो बेसी कथा कहया चाहतले धरंतु भाई आपण कहउचंती जे जणे जेतले गोटे समर्पित अवस्था रे रहिबो ताकू फरक कोन अछि एटा तम कॉन्शियसनेस रा कथा धरंतु गोटे मेडिकल काम रे अर्जेंट काम रहिला मु मेडिटेशन करि परलिनी घरे बसे की मु तो से पेशेंट सहित रही कि मेडिटेशन करि परिबी सेते बेले मते रोषे करिया को पड़ला मु रोषेटा को गोटे डिवाइन वर्क नै करि परिबी सेटा मते इंपोर्टेंट आसला मु मेडिटेशन रे बंद करि भी सेते बेले भी मेडिटेशन मोड रे से कामटा करि परिबी एक्जाक्टली सेटा ठीक कथा जे किंतु आमे टिके इंट्रोस्पेक्ट करबा मु रोषे कला बेले ध्यान करि परछि तो बेले बेले कोन हुए आमे रोषेटा को रोषे कला भलिया करूथौ आमे बेले बेले एक कथा कहि देई पारु जे मु रोषे कला बेले ध्यान करि परछि बट इट इज ए पॉइंट टू थिंक मते भाबिबा को पड़िबो मते विचार करिया पड़िबो रोषे कला बेले ध्यान करिवार सामर्थ्य मोर आसिलानी ना आसी नै जे लाइक सोशल वर्क फैमिलियर वर्क करू करू राइट एटीट्यूड रे मु डिवाइन वर्क करि पारछि ना नहीं तो जदि आमे करि परछु एटा होछि आउरी मच मोर हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस माने आमे जदि विचार करबा जने व्यक्ति अछंती संपूर्ण भाबरे सोशल फैमिलियर लाइफ रे बुडी जाइछंती आउटी ऊर्ध्वतम चेतनार कथा होछि सोशल फैमिलियर लाइफ को छाडी की डिवाइन कॉन्शियसनेस रे बुडी जाइछंती ताटू हायर कथाटी होछि डिवाइन कॉन्शियसनेस रे बुडी की से सोशल फैमिलियर वर्क को करूछंती तो जदि चेतनार से स्तर को जने जाई परथिबो ता पई कोनसी टर्म एंड कंडीशंस नाही ता पई ता स्तर रे अर्जेंट इंपोर्टेंट परस्पर सहित सिंथेसाइज हो जाइछंती अनेक सेमती जनकंकर उदाहरण निया जाई पारे किंतु आमे केवल उदाहरण टिक उदाहरण भाव रे नै गले हबो नाही आमे टिक विचार करबा जे मोर रोषे करिवार समय ध्यान करिवार सामर्थ्य हेला ना नहीं जदि घरर कौन व्यक्ति को मेडिकल अटेंड करुछि
ମୁଁ ଘରର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁନାହିଁ ଭାବିକି ମାଙ୍କୁ ସେବା ହିସାବରେ ମୁଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଛି, ସେପରି କନସିୟସନେସ ର ସ୍ତରକୁ ମୁଁ ଗଲିଣି ନା ନାହିଁ? ଯଦି ଗଲିଣି ତାହେଲେ ଇଟ୍ ଇଜ ତ ଏହାଟା ହଉଛି ବହୁତ ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ତରର କଥା, ଏବଂ ଏଇ ଭଳିଆ ସ୍ତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ମୁଁ ନ ଯାଇଛି, ମୋର ପ୍ରିପାରେସନ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କିଛି ସମୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବି, ଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ସମୟ ରଖିବି। ସେଥିପାଇଁ ମା କଣ୍ଡିସନ ଦେଇଥିଲେ 1 hour, ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ସମୟ ଦେବି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ମୁଁ ହୋଲ ଲାଇଫ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର କର୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବି। କେହି କେହି ଲୋକ ବାହାନା ହିସାବରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ନାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ କରିବା କଣ ଦରକାର, ମୁଁ ତ ଏଇ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ଗୁଡିକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବିକି ମାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରୁଛି, ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବାର ସମୟ, ଧ୍ୟାନ କରିବାର ସମୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାହିଁକି ମୁଁ ରଖିବି? ମୁଁ ତ ରୋଷେଇ କରିବାର ସମୟ ଧ୍ୟାନ କରିଦେଇ ପାରୁଛି, ଯଦି କରିଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତା ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ଅବଜର୍ଭ କରିବା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ, ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି ମୁଁ କହୁଛି, ସେଇ କଥା ପଛରେ କେତେ ଅନେଷ୍ଟି ରହିଛି, କେତେ ବାସ୍ତବତା ରହିଛି। ଯଦି ରହିଛି ଯେ ମୁଁ ଶୋଇଲା ବେଳେ, ଖାଇଲା ବେଳେ, କାମ କଲା ବେଳେ ନାମ ଜପ କରିପାରୁଛି, ଧ୍ୟାନ କରିପାରୁଛି, ତାହେଲେ ତ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥାଟିଏ। ଏଇଟା ଆମର ଟାର୍ଗେଟ, ଏଇଟା ହିଁ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହେଇଛୁ, ତାହେଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ଧ୍ୟାନ ପାଇଁ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ପାଇଁ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ପାଇଁ, ପାଠଚକ୍ର ପାଇଁ ଆମକୁ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଆରି ମାଧ୍ୟମରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯିବା, ଯେମିତି କୁହାଯାଏ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ହୃଦୟର ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ନ ଖୋଜିଛୁ, ସେତେବେଳେ ବାହ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ହୃଦୟର ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବତ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଯେ ଭଗବାନ ତ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବାହାର ମନ୍ଦିରକୁ କାହିଁକି ଯିବି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡବଲ ଇନପରଫେକ୍ସନ ମାଙ୍କର କଥା। ଯେ ଗୋଟାଏ ହଉଛି ଇନପରଫେକ୍ସନ, ସୋସିଆଲ ଲାଇଫରେ ଜଣେ ବୁଲିଗଲା। ଗୋଟା ହଉଛି ପରଫେକ୍ସନ। ପରଫେକ୍ସନ ମାନେ କଣ? ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଗୋଟେ ଡିଭାଇନ କନସିୟସନେସ ବୁଡିଗଲା। ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ସୋସିଆଲ ଲାଇଫରେ ରହିବି ଏବଂ ଡିଭାଇନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ସ୍ତରକୁ ସେ ଯାଇନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଦି ପ୍ରକାର ନିଜକୁ ଠକୁଛି, ଡବଲ ଇନପରଫେକ୍ସନ। ସୋସିଆଲ କାମ ବି ସେ ଠିକ ସେ କରିପାରୁନି, ଆଡେ ଡିଭାଇନ ୱାର୍କ ବି କରୁଛି ବୋଲି କେବଳ ଗୋଟେ ଛଳନା କରୁଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅବଜରଭେସନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ କୋଉ ସ୍ତରରେ ଅଛି। ଯଦି ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କରିବା ସମୟରେ, ଫ୍ୟାମିଲିଆର ୱାର୍କ କରିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଡିଭାଇନ ୱାର୍କ କରିପାରୁନି ବା ସେଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ମୁଁ କରିବି, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ସମୟ ଦେବି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯିବି, ତାହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି କଣ୍ଡିସନ ହିଁ ନାହିଁ, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ମୋର ମନ୍ଦିର ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ପଳେଇଲି ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଯଥାର୍ଥ ମନୋଭାବର ସହିତ କରି ତାଙ୍କରି ଚରଣରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୋ ଭିତରେ ଆସିଲା। ତ ସେପରି ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ସର୍ତ୍ତ କିଛି, ନିୟମ କିଛି ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ରକୃତିରେ କୋଉ ସ୍ତରରେ ଅଛୁ, ଆମର ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଅବସ୍ଥା, ଚେତନାର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ, ନାଇଁ କି? ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କେହି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା, ମା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସମାଧିରେ ବସନ୍ତି, ସାଇଜରେ ମେଡିଟେସନ କରନ୍ତି। କେହି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଜିନିଷ ନ କରିକି ବି ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ସେଇପରି ବେନିଫିଟ ପାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଷ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ ନୁହଁ। ତାପରେ ଆମେ କହିବା ନାହିଁ ଯେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଇଁ ସମାଧିରେ ବସିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁନାହିଁ, ବେଶୀ ସମୟ ମୁଁ କାହିଁ ବସିବି। नो, ମତେ ମୋର ଚେତନାର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଫୁଟବଲ ଖେଳିବା ସମୟରେ ମୁଁ ସମାଧିର ଭାଇବ୍ରେସନକୁ ଫିଲ୍ କରିପାରୁଛି, ତାମାନେ ମତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଯାଇ ସମାଧିରେ ବସିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ମୋର ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ବେଳକୁ ମାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହଉଛି, ତାମାନେ କିଛି ସମୟ ମାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସଚେତନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ସମାଧିରେ ବସିବାକୁ ପଡିବ, ସାବିତ୍ରୀ ପଢିବାକୁ ପଡିବ, ପାଠଚକ୍ରରେ ବସିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରିପାରେସନ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିପାରେସନଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ଲେସ୍, ସିଚୁଏସନ ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ମ୍ୟାଟର କରିବନି। ମା ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଏ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଯେ ଯାହା ଯାହା ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାର କଥା। ଯେ ସେଲ୍ଫ ଅବଜରଭେସନ କରିବା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଡାଏରୀ ଲେଖିବା, ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ରହିକି ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ଅଭ୍ୟାସର ବିଷୟବସ୍ତୁ।
कि ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ସ୍ତରକୁ ଯୋଉଟା ପ୍ରିପାରେଟରୀ ସ୍ତରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲୁ ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ଡାଏରୀ ଲେଖିବା, ସେଲ୍ଫ ଅବଜର୍ଭେସନ କରିବା, ଧ୍ୟାନ କରିବା, ସଦାୟ କରିବା, ମାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ପଢିବା ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବନି, କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବନି। ସଂସାରରେ ଅନେକ ସାଧକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁସ୍ତକକୁ ଆଗରେ ରଖିକି ସେ ପୁସ୍ତକରେ ଥିବା କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି। କାରଣ ସେ ପୁସ୍ତକଟା ଯୋଉଟା ଭାଇବ୍ରେସନ, ଯିଏ ଭାଇବ୍ରେସନକୁ ବୁଝିଗଲା, ହୃଦୟରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲା, ସିଏ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ବାକ୍ୟର ପଶ୍ଚାତରେ ଥିବା ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ଅଛୁ, ଆମେ ମାନେ ଖୋଲିକି ପଢିବାକୁ ପଡିବ, ତାର ମିନିଂକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ, ବାରମ୍ବାର ପଢିବାକୁ ପଡିବ, ଆଲୋଚନାରେ ବସିବାକୁ ପଡିବ, ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ତାପରେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିବ ଯେ ଆମକୁ ଆଉ ଏଇ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ବୁଝିପାରିବା। ତ ମୁଁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି ନାଇଁ ମୋର ସାବିତ୍ରୀ ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ମା ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ସାବିତ୍ରୀ ବହି ତ ଲେଖା ନୁହଁ, ଏଇଟା ସ୍ପନ୍ଦନ, ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ବୁଝିଯିବି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହିପୋକ୍ରେସି ହବନି କି? ମା ଏହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଡବଲ ଇନପରଫେକ୍ସନ। ଏପଟରେ ନୁହଁ କି ସେପଟରେ ନୁହଁ, ଦି ଜାଗାରେ ଚଳନା କରୁଛି। ଠିକ ସେ ପଢୁନାହିଁ ଆଉ ନ ପଢିକି ବୁଝିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବି ତା ଭିତରେ ନାହିଁ, ମଝିରେ ରହିକି ଡବଲ ଇନପରଫେକ୍ସନ ମା କହିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେମିତି ଯିବାନି, ଆମେ ଦେଖିବା। ମାନେ ମୁଁ ତ ଏ କଥା ବିଚାର କରି କହିପାରିବି ନାହିଁ ଯୋଉମାନେ ଆମେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛୁ କାହାର ଚେତନାର ଅବସ୍ଥା କିପରି, ଏଇଟା ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଚାରର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ ନୁହଁ ଯେ ତାକୁ ଛାଡିକି ତୁମେ ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କର। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏବେ ବି ସାଧାରଣ କର୍ମ ଏବଂ ଭଗବତ କର୍ମ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ସାଧାରଣ କର୍ମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ସହିତ ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କିଛି ସମୟ କରିବା ଦରକାର। ମାନେ କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନ, ଜପ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ସମାଧି ମନ୍ଦିରରେ ବସିବା ଇତ୍ୟାଦିକୁ, ଆଉ ବାକି ଯୋଉ ସିଧାସଳଖ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିବା ହଉ, ସମାଜରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହଉ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହୁ, ସେଥିରେ ଘଣ୍ଟାଟେ ଖଣ୍ଡେ ସମୟ ଦେବା ଦରକାର। ଦେଲେ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର ହବା, ପ୍ରିପାରେଟରୀ ପ୍ରୋସେସ ଏଗୁଡିକ ସବୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍ତରକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ଆଉ ସର୍ତ୍ତ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଅଧିକାଂଶ ସାଧକ ଅଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ, ମାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ସାଧକ, ସେମାନେ ଏପରିକି ଦର୍ଶନ ଡେ ମାନଙ୍କରେ ବି ସମାଧିକୁ ଯାଆନ୍ତିନି, କାରଣ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ରୁଲ ହିସାବରେ ନେଇପାରିବାନି। ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ଏତେ ଉଚ୍ଚତମ ସାଧକ ସିଏ ତ ସମାଧିକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି ଯିବିନି। ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଫର ଅସ୍, ଏଟା ଆମ ପାଇଁ ନୁହଁ, ସେ ସତ୍ୟଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ। କାରଣ ସେମାନେ ଫିଜିକାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଥାଇପାରେ ସେମାନଙ୍କର, ମା ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କନସିୟସନେସ୍ ଏମିତି ଏକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗଲାଣି, ମାଙ୍କ ଠାରୁ ହଜାର ହଜାର ମାଇଲ ଦୂରରେ ରହିକି ସେମାନେ ମାଙ୍କର ହୃଦୟର ପୁରା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ଆମେ ମାଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ହୃଦୟରେ କ୍ଲୋଜ ହେଇପାରୁଛୁ କି ଆମେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା। ଯଦି ହେଇପାରୁନୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିକି ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ନେବା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି।